सतगुर की जिसनु मत आवे सो सतगुर माहे समाना। एह बाणी जो जियो जाने तिस अंतर रवै हर नाम। बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे। गुर बाणी कहे सेवक जन मानै पर तख गुरु निस्तारे। बाणी बिरलो विचार सी जे को गुरमुख होए। एह बाणी महापुरख की निज कर वासा होए। कन्नड़ा महला चौथा। मन सतगुर शरण ते आवे गो लोहा हिरन होवे संग पारस। गुण पारस को होए आवे गो रहाओ। सतगुर महापुरख है पारस जो लागे सो फल पावे गो। ज्यों गुर उपदेश तरे प्रहलादा गुर सेवक पैज रखावे गो। सतगुर बचन बचन है नीको गुर बचनी अमृत पावे गो। ज्यों अम्बरीक अमरा पद पाए सतगुर मुख बचन ते आवे गो। सतगुर शरण शरण मन पाई सुधा सुधा कर त्यावे गो। दयाल दीन भये हैं सतगुर हर मार्ग पंथ दिखावे गो। सतगुर शरण भये से थापे तिन राखन को प्रभ आवे गो।
जे को सार संदेह जन ऊपर, फिर उलटो तिस लगावे गो। हर 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 सर से मैं, तिन दर गए मान दिवावे गो। गुरमत 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 त्यावे, हर गल मिल मिल मिलावे गो। गुरमुख नाद वेद है गुरमुख, गुर पर चै नाम ध्यावे गो। हर हर रूप होवे, हर जन को पूज करावे गो। साकत नर सत गुर नहीं किया, ते बेमुख हारे परमावे गो। लोभ लहर स्वान की संगत, बिख माया क्रंग लगावे गो। राम नाम सब जग का तारक, लग संगत नाम त्यावे गो। नानक राख राख प्रभ मेरे, सत संगत राख समावे गो। राम नाम सब जग का तारक, लग संगत नाम त्यावे गो। नानक राख राख प्रभ मेरे, सत संगत राख समावे गो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। कानड़ा महला चौथा। ये पावन शब्द जो 1311 अंग ते दर्ज है, इस शब्द की विचार भाई गुरप्रीत सिंह जी जो ग्रंथी साहब हैं गुरुद्वारा बंगला साहब, आप जी नूं सरवण करवाउणगे। अमृत संचार हर ऐतवार होया करेगा। 11 बजे का समा है। 9 बजे डॉक्टरां की टीम बैठिया करेगी। जिन्हां ने अमृत छकना है वो कोविड-19 का सर्टिफिकेट जरूर अपने नाल लैके आउण। 50 प्राणियां की व्यवस्था है। पहला आओ पहला पाओ। जिहड़े पहले 50 प्राणी होणगे वो इस ऐतवार अमृत छकणगे। जो बाकी होणगे उन्हां वास्ते फिर उस तो अगले ऐतवार अमृत संचार मुड़ होवेगा। गुरु घर दे रख रखाव सेवा संभाल विच अपना हिस्सा पाओ। जिवें तुसीं अपना घर चाहुंदे हो साफ सुथरा होवे, सुंदर होवे, इदां दा चाह अपने मन विच पैदा करो। आपां कोई ऐसी गल ना करिए कि जिहदे नाल गुरु घर दे आले दुआले गरीब लोकां दियां लाइनां लग जाण, कतारां लग जाण, झोंपड़ियां बन जाण। कि आपां चाहुंदे आ कि साडी कलोनी मुहल्ले दे विच कोई इस तरह का गरीबां दा कोई थां बन जाए।
सेवा करनी उत्थे जाओ जिथे ये लोग बैठे ने रहिंदे ने। ये ही एकमात्र तरीका है। सो जिन्हां परिवारां ने अपना दसवंध कलिया है माया के रूप विच, रसद के रूप विच, मेरी अरदास है गुरु के चरणों विच सच्चे पातशाह किरत कमाइयां विच बरकतां पाउणियां, परिवारां विच चढ़दी कला बख्शनी, सेवकां दे दसवंध विच वाधा बख्शना, परिवार संसार की राखी आप करनी। जो बंगला साहब का प्रोग्राम है ये सवेर शाम सारा ही गुरुद्वारा बंगला साहब लाइव पाओ, भावें फेसबुक ते भावें यूट्यूब ते। ये सारा ही प्रोग्राम तुसी इंटरनेट के माध्यम तो देशों विदेशों विच जिथे भी बैठे होवो इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग तुसी वेख सकते हो। लाइव चलता है। किसी वेले टीवी ना भी चलते होण तो अपने मोबाइल फोन तो, अपने लैपटॉप तो, ਜਾਂ अजकल जिमें लोगों के घरां विच इंटरनेट टीवी आ गए ने, उहदे राही तुसी 18 घंटे इस गुरबाणी का प्रवाह का आनंद मान सकते हो। ऑडियो वीडियो सब कुछ अवेलेबल है। ਜਾਂ इस तो भी सौखा तरीका है कि गुरुद्वारा बंगला साहब की जो ऐप है वो डाउनलोड कर लो। वो तुहानू प्ले स्टोर तो भी मिल जाएगी, एप्पल स्टोर तो भी मिल जाएगी। उहदे नाल भी आप जी कीर्तन गुरबाणी का आनंद भी मान सकोगे, अपना दसवंध अपनी माया भी गुरु चरणों विच भेटा कर सकोगे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु जी एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सबं गुर प्रसाद हम अंधुले अंध बिख बिखराते क्यों चल हैं गुर चाली साथ गुर दया करे सुख दाता हम लावे अपन पाली गुर सिख मीत चल हो गुर चाली जो गुर कहे सोई पल मन हो हर हर कथा निराली गुर सिख मीत चलो गुर चाली जो गुर कहे सोई पल मन हो हर हर कथा निराली जुग जुग अटल दसां पातशाहियां दी प्रतख जोत साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जियां दी पावन पवित्र हजूरी नाल जुड़ बैठी गुरु प्यारी गुरु सवारी साध संगत जी वड्डे भाग हन। बाला प्रीतम अष्टम बलबीरा श्री हर कृष्ण ते आईया जिस डिठे सब दुख जाए। ऐसियां सच्चियां अजमतां दे मालक सच्चियां रहमतां दे पातशाह धन श्री गुरु हरकृष्ण साहिब महाराज जियां दे पावन पवित्र
ਚਰਨ ਸੋ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਸੁਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਸਹਿਤ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੈਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਪਾਠ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਜੋ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬਚਨ ਹਨ, ਇਹ ਧੰਨ ਧੰਨ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ ਜਿਨ ਸਿਰਿਆ ਤਿਨ ਸਵਾਰਿਆ, ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਕਰਾਮਾਤ ਆਪ ਸਿਰਜਣਹਾਰੇ ਧਾਰਿਆ, ਸਿੱਖੀ ਅਤੇ ਸੰਗਤੀ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕਰ ਨਮਸਕਾਰਿਆ। ਐਸੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਮੁਖ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਬਚਨ ਕਾਨੜਾ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹਨ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਅੰਗ 1311 ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਹਨ। ਅੱਜ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਤੇ ਤਰਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਐ ਮਨ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਕਰ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮਨ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੀਰਤਨ ਪੂਜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਹੋਰਨਾਂ ਪੂਜਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਭਟਕਣਾ ਕਦੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਦੀ ਓਟ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਭਟਕਦੇ ਹੋਏ ਮਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਵਿਛੋੜਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਣ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਭਾਈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਜੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ। ਆਓ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪਾਵਨ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਹਿਬੇ ਕਮਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੇ ਦਾਤੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਰਨ ਧਿਆਵੈ ਗੋ, ਲੋਹਾ ਹਿਰਨ ਹੋਵੈ ਸੰਗ ਪਾਰਸ, ਗੁਣ ਪਾਰਸ ਕੋ ਹੋਏ ਆਵੈ ਗੋ। ਮਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਰਨ ਧਿਆਵੈ ਗੋ। ਐ ਮੇਰੇ ਮਨ, ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਜਾ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਸਰਾ ਆਪਣੀ ਓਟ ਮੰਨ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਧਿਆਵੇਂਗਾ, ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਆਵੇਗਾ, ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸ਼ਰਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਸ਼ਰਨ ਹੈ ਰੱਬ ਦੀ, ਇੱਕ ਸ਼ਰਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਇਹ ਤਰਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਸਾਡੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਵਿਚਰੇ? ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮਰਤਬੇ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਈ ਯੁੱਗਾਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਆਰਜ਼ੂ ਕਰਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਆਸਨ ਕਰਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਹਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ? ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁਰ ਸੰਗਤ ਬਾਣੀ ਬਿਨਾ ਦੂਜੀ ਓਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰਾਈ। ਸਾਨੂੰ ਆਸਰਾ ਕਿਸ ਦਾ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਆਸਰਾ ਬਾਣੀ ਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਆਸਰਾ ਗੁਰ ਸੰਗਤ ਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਇਹੀ ਮੁੱਖ ਆਸਰੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਬਚਨ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਆਇਓ ਸ਼ਰਨ ਤੁਹਾਰੀ, ਮਿਲੈ ਸੂਖ ਨਾਮ ਹਰ ਸੋਭਾ, ਚਿੰਤਾ ਲਾਹੇ ਹਮਾਰੀ। ਮਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਰਨ ਧਿਆਵੈ ਗੋ, ਕਿ ਐ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਆਇਆ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਸਾਡਾ ਉਧਾਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗੀ? ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਲੈ ਸੂਖ ਨਾਮ ਹਰ ਸੋਭਾ, ਚਿੰਤਾ ਲਾਹੇ ਹਮਾਰੀ। ਐ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰ ਤੋਂ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿਓ। ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸੁੱਖ ਵੀ ਇਹ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਵੀ ਇਹ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੋਭਾ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਨਾਮ ਮਿਲਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰ ਤੋਂ। ਪਰ ਇਸ ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਯੋਗਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਲੇਖਾ ਛੋੜ ਅਲੇਖਾ ਛੂਟੈ, ਹਮ ਨਿਰਗੁਣ ਲਿਹੋ ਉਭਾਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਦਾਤਾ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਲੇਖਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਡੇ ਅਵਗਣ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਅਵਗਣ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਭੱਟ ਜਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਐ ਦਾਤਾ ਜੀ ਹਮ ਅਵਗਣ ਭਰੇ, ਏਕ ਗੁਣ ਨਾਹੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਾੜ ਬਿਖੈ ਬਿਖ ਖਾਹੀ। ਐ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਅਵਗਣ ਭਰਿਆ, ਲੇਖਾ ਛੋੜ ਅਲੇਖਾ ਛੂਟੈ, ਹਮ ਨਿਰਗੁਣ ਲਿਹੋ ਉਬਾਰੀ। ਭਾਈ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਾਤ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦਾਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆਈਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀ ਮੱਤ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਨਹੀਂ ਤਿਆਗਾਂਗੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, ਅੱਜ ਦਾ ਬਚਨ ਵੀ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਆ ਕਿ ਗੁਰ ਕੀ ਮੱਤ ਤੋਂ ਲਿਹੇ ਇਆਨੇ, ਭਗਤ ਬਿਨਾ ਬਹੁ ਡੂਬੇ ਸਿਆਣੇ। ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ, ਪਿੰਗਲ ਪਰਬਤ ਪਾਰ ਪਰੇ, ਖਲ ਚਤਰ ਬਕੀਤਾ, ਅੰਧਲੇ ਤਿਰ ਭਵਨ ਸੂਝਿਆ, ਗੁਰ ਭੇਟ ਪਨੀਤਾ। ਮਹਿਮਾ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਕੀ, ਸੁਨੋ ਮੇਰੇ ਮੀਤਾ, ਮੈਲ ਖੋਈ ਕੋਟ ਅਗ ਹਰੇ, ਨਿਰਮਲ ਭਏ ਚੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ,
गुरु दी संगत दे विच किन्नी समर्था है। पिंगल पर्बत पार परे कहंदे खल चतर बकीता, अंधले तिर भवन सूझिया गुर भेट पनीता। महिमा साधु संग की सुनो मेर मीता, मन सतगुर शरण ध्यावै गो। गुरु दी शरणी क्यों पैना, क्योंकि गुरु विच ताकत है, समर्था है। गुरु सानू रब दी ऐसी दात भगती दी नाम दी दिंदा है कि ऐसी भगत गोविंद की कीट हस्ती जीता। कहंदे कीड़ी जिहड़ी है वो हाथी नू जित लैंदी है, भावे कि जिहड़ी निमरता है वो हंकार ते जित प्राप्त कर लैंदी। गुरु सानू ये दात दिंदा है, हम निर्गुण लिहो उभारी। भाई सतगुरां दे चरणां विच ये अरदास है। सद बख्शिंद सदा मेहरबाना, सबना दे आधारी। नानक दास संत पातशाह परियो, राख लियो एह बारी। मन सतगुर शरण ध्यावे गो, नानक दास संत पातशाह परियो। हुण इत्थे जिहड़ा संत दा अर्थ है गुरु है, कि दास जिहड़ा है सेवक जिहड़ा है ये गुरु दे चरनी ढह के पै गया। दाता जी राख लिहो एह बारी, मैनू रख लिहो, डुबदे होए नू तार लवो, मैं तुहाडी शरण आया। सद बख्शिंद सदा मेहरबाना, सबना दे आधारी। नानक दास संत पातशाह परियो, राख लिहो एह बारी। दाता जी बहुत जन्म बिछरे थे माधो, ये जन्म तुम्हारे लेखे। कह रविदास आस लग जीवों चिर भयो, दर्शन देखे। बड़ा समा हो गया दाता जी तुहाडी शरण तो दूर होया, तुहाडे तो विछोड़ा पिया। पर दाता जी ये जन्म मिलिया, ये मनुखा जीवन मिलिया। जे दाता जी त्रुठे हो, इस जीवन दे अंदर मनुखता जीवन दी सानू दात दिती है, पर किरपा करियो इस जीवन दे अंदर गुरु वाले बन दी दात भी दे दियो। क्योंकि संसार ते जीव बहुत ने, पर गुरु तो बिना गुरमत आखदी है। जदों आपां गुरबाणी नूं पढ़ांगे, गुरबाणी ने सानू बार बार समझाया ये जीवन अमोलक है, पर गुरु दे सिख तेरे वास्ते अमोलक उदों बनेगा चिरंकाल मानस जन्म अमोल पाए। कहंदे बड़े चिरां तो तैनों अमोलक जीवन मिलिया, पर अमोलक तां है जे किते तू इन्हां इस जीवन दे विच गुरु दे राही रब नूं पा लवे। जीवन अमोलक है, पर गुरमत दे अनुसार अमोलक तां बनदा है, कीमती तां बनदा है जे इहदे जीवन दे विच गुरु दी मत आ जावे। जे इहदे जीवन दा आधार जिहड़ा है गुरु दी बाणी ते गुरु दा बख्शिया होया बाणा बन जावे। जे साडे जीवन दे विच ये दो दातां नहीं ने ते भाई जिन्नी मर्जी तरक्की कर लईए, जिन्ना मर्जी दुनिया दा धन कमा लईए, दुनिया दे उत्ते बोल बाला भी हो जावे। पातशाह जी दा बचन आपां रोज पढ़दे हैं, जे जुग चारे आरजा होरद सोनी होए, नवां खंडा विच जाणीए नाल चलै सब कोए। चंगा नाव रखाए कै जस कीरत जग ले, जे तिस नदर ना आवई तां बात ना पुछै के। सिख दा अमोलक जीवन उदों बनदा है जदों वो गुरु दी शरण विच आउंदा है, जां जदों वो गुरु वाला बन जांदा है, जां वो जदों गुरु दी मत नूं धारण करके मन मत नूं त्याग दिंदा है, अन मत नूं त्याग दिंदा है। भाई गुरदास जी ने बड़ी सोहनी व्याख्या की गुरमत दी। सतगुरु जी इत्थे बचन करदे, मन मन नूं संबोधन करके सतगुर शरण ध्यावै को। भाई शरणा बड़ियां ने, दुनिया दी शरण किसे मनुख दी जगजीवन पुरख त्याग कै मानस संधि आस, ये मनुख दी शरण आ कि जदों मनुख रब दी शरण त्याग के मनुखा दी शरण विच आ जांदा है, रब दी शरण तो दूर हो के मनुखा दी शरण विच पिया होया मनुख जिहड़ा है भाई एक वार हुंदा है। मनुख गुरु दी शरण छड्ड के कदे मनुख कीर्तन पूजा दी शरण विच चला जांदा है, कदे मनुख जिहड़ा इन्हां देवी देवतियां दी शरण विच चला जांदा है। फिर जिहो जिहनूं सेवेगा उहो जिहा बन जावेगा। किसी ने पत्थरां दी पूजा कीती
ਉਹ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਹੋ ਗਏ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ, ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋ ਗਏ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹੇ ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੇਵਿਆ ਭਾਈ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੋ ਪਲਾਏ ਪਾਣੀ ਭਾਉ ਕਰ ਖੁਰਖੇਤ, ਅਸਮੇਧ ਜਗ ਫਲ ਸਿੱਖ ਕੋ ਜੀਵਾਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਦਇਆ ਦਿੱਤੀ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤਰਸ ਭਰ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਰਹਿਮਤ ਭਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਦਾ ਯਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਪੱਥਰ ਦਿਲ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਸਕ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਮਨ, ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਰਨ, ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਰਨ ਧਿਆਵੈ ਗੋ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਧਿਆਉਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਆ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਨਾਲ ਧਿਆਉਂਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਆ। ਪਰ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਇਓ, ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਉਸ ਰੱਬ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ। ਮਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਰਨ ਧਿਆਵੈ ਗੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆਖਦੀ, ਲੋਹਾ ਹਿਰਨ ਹੋਵੇ ਸੰਗ ਪਾਰਸ, ਗੁਣ ਪਾਰਸ ਕੋ ਹੋਏ ਆਵੇ ਗੋ। ਭਾਈ ਇਹ ਦਾਤ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਆਵੇਗੀ? ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦਾਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਲੋਹੇ ਤੋਂ ਹਿਰਨ ਸੋਨਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਂਗੇ? ਅਸੀਂ ਪੱਥਰਾਂ ਤੋਂ ਮਾਣਕ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਂਗੇ? ਅਸੀਂ ਲੋਹੇ ਤੋਂ ਲਾਲ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਂਗੇ? ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਬਿਖ ਤੋਂ ਜ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇਗਾ? ਅਸੀਂ ਸਧਾਰਨ ਲੱਕੜੀ ਤੋਂ ਚੰਦਨ ਵਰਗੇ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਂਗੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗੇ? ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਬਚਨ ਲਿਖਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਨਸਰ ਤਿਆਗ ਆਨਸਰ ਜਾਏ ਬੈਠੇ ਹੰਸ, ਖਾਏ ਜਲ ਜੰਤ ਹੰਸ ਬੰਸੈ ਲਜਾਵੀ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਆਖਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨਸਰ ਤਿਆਗ ਆਨਸਰ ਜਾਏ ਬੈਠੇ ਹੰਸ, ਹੰਸ ਦਾ ਭੋਜਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਮਾਨਸਰ ਤੇ ਹੈ। ਹੰਸ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਮਾਨਸਰ ਤੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੰਸ ਆ, ਆਪਣੇ ਮਾਨਸਰ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸਰੋਵਰਾਂ ਤੇ ਛੱਪੜਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਵੇ, ਚਲੋ ਬੈਠ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਐਸੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਥਾਂ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਖਾਏ ਜਲ ਜੰਤ ਹੰਸ ਬੰਸੈ ਲਜਾਵੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣਾ ਖਾਣਾ ਵੀ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਲਵੇ। ਹੰਸ ਜਿਹੜਾ ਮੋਤੀ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਲਾਲ ਛਕਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜੀਵ ਜਲ ਦੇ ਜੰਤਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਖਾਏ ਜਲ ਜੰਤ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੰਸ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਜੰਤਾਂ ਨੂੰ ਖਾਵੇਗਾ, ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਖਾਵੇਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਹੰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੰਸ ਆ ਉਹਨੂੰ ਲਾਜ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਭੱਜਦੇ ਆ, ਮਾਨਸਰ ਤਿਆਗ ਆਨਸਰ ਜਾਏ ਬੈਠੇ ਹੰਸ। ਮਾਨਸਰ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਅਨਮਤੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਦਾਤ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹਾ ਭੋਜਨ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਖਾਏ ਜਲ ਜੰਤ ਹੰਸ ਬੰਸੈ ਲਜਾਵਹੀ। ਉਹ ਭਾਈ ਆਪਣੀ ਬੰਸ ਦੇ ਕਲੰਕ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੰਸ ਨੂੰ ਕਲੰਕ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਹੰਸ ਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਨੂੰ ਤਿਆਗਿਆ, ਤਿਆਗਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਜਲ ਜੰਤ ਵੀ ਖਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੰਸ ਨੂੰ ਦਾਗ ਲਾਉਂਦਾ ਆ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ, ਸਲਲ ਬਸ਼ੋ ਭਏ ਜੀਵਤ ਜੋ ਰਹਿ ਮੀਨ, ਕਪਟ ਸਨੇਹ ਕੇ ਸਨੇਹੀ ਨਾ ਕਹਾਵਈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰਮਤਿ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤਤਾ ਵੀ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਭੋਜਨ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਦਿਖਿਆ ਉਹੀ ਖਾ ਲਿਆ। ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਤ ਖਾਦੇ ਤਨ ਪੀੜੀਏ ਮਨ ਮੈਂ ਚਲੇ, ਵਿਕਾਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਵਰਜੇ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਰਾਵਿਆਂ ਤੋਂ ਵਰਜੇ ਹੈ, ਉਸ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ
ਛਲਲ ਬਸ਼ੋਹ ਭਏ ਜੀਵਤ ਜੋ ਰਹਿ ਮੀਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੀਨ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੀਨ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕੀ ਹੈ? ਮੀਨ ਆਖਦੇ ਨੇ ਮੱਛੀ ਨੂੰ। ਮੱਛੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਮੱਛੀ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਬੜੇ ਚਾਅ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਮੱਛੀ ਤੜਫਦੀ ਹੈ, ਮੱਛੀ ਵਿਲਕਦੀ ਹੈ, ਮੱਛੀ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਐਸਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖੋ, ਮੱਛੀ ਦੀ ਤੜਫਣਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਾ ਪਵੇ, ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ ਬਾਹਰ ਰੱਖੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮੱਛੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਸਲੀ ਮੱਛੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਪਟੀ ਹੈ। ਕਪਟ ਸਨੇਹ ਕੇ ਸਨੇਹੀ ਨਾ ਕਹਾਵਈ। ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ, ਛੱਪੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਸਰੇ ਬਣਾਉਂਦਾ ਫਿਰੇ, ਮਾਨਸ ਸੰਧੀ ਆਸ ਰੱਖਦਾ ਫਿਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਦਾ ਫਿਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਕੀਰਤਨ ਪੂਜਾ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਦਾ ਫਿਰੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਜਿੰਦਾ ਰਵੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਪਟ ਸਨੇਹੀ ਹੈ। ਕਪਟ ਸਨੇਹ ਕੇ ਸਨੇਹੀ ਨਾ ਕਹਾਵਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਪਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਆ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਅਸਲ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੀ ਨਕਲ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਨਕਲ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਚਮਕਦੀ ਬੜੀ ਹੈ। ਨਕਲ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਚਮਕਦੀ, ਉਹ ਸੋਹਣੀ ਬੜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਸਲ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਪਟ ਸਨੇਹ ਕੇ ਸਨੇਹੀ ਨਾ ਕਹਾਵੀ। ਜਿਹੜਾ ਕਪਟੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਈ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਤਿਆਗ ਕੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਤਿਆਗ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤਿਆਗ ਕੇ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਜਿਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਚੰਗੀ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਸਵਾਂਤੀ ਬੂੰਦ ਹੈ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਬੀਹੇ ਦੇ ਮੁਖ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀ, ਬਬੀਹੇ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਉਹੀ ਬੂੰਦ ਕਿਤੇ ਗਿੱਦੜ ਦੇ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਗਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਐਸੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਕਿੰਤੂ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਮਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਰਨ ਧਿਆਵੈ ਗੋ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਧਿਆ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਤੀਸਰੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਨ ਘਨ ਬੂੰਦ ਅਨਤ ਜਲ ਪਾਨ ਕਰੈ ਚਾਤਰਕ। ਚਾਤਰਕ ਬੰਸ ਵਿਖੇ ਲਾਸ਼ਨ ਲਗਾਵਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਚਾਤਰਕ ਆ ਨਾ, ਚਾਤਰਕ ਦੀ ਪਿਆਸ ਮਿਟਦੀ ਹੈ ਸਵਾਂਤੀ ਬੂੰਦ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਚਾਤਰਕ ਹੈ ਉਹ ਛੱਪੜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਵੇ, ਉਹ ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਵੇ, ਉਹਦੀ ਪਿਆਸ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਬੁਝਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਚਾਤਰਕ ਦੀ ਬੰਸ ਨੂੰ ਲਾਜ ਲਾਉਂਦਾ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਤਰਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿਆਸ ਹੈ ਉਹ ਮਿਟਦੀ ਹੈ ਸਵਾਂਤੀ ਬੂੰਦ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਐਸਾ ਜੀਵਨ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮੇਰੇ ਮੋਹਨ ਸਰਵਣੀ ਇਹ ਨਾ ਸੁਣਾਏ, ਸਾਕਤ ਗੀਤ ਨਾਦ ਧੁਨ ਬੋਲਤ ਬੋਲ ਅਜਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਜਾਵੇ ਭਾਈ, ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਫਿਰ ਉਸ ਚਾਤਰਕ ਵਾਂਗ ਆਪਣੀ ਬੰਸ ਨੂੰ ਲਾਸਣ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਮਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਰਨ ਧਿਆਵੈ ਕੋ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਆਖਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਅਲ ਗੁਰਮੁਖ ਮੋਖ ਹੋਏ, ਆਨ ਦੇਵ ਸੇਵਕ ਹੋਏ ਮੁਕਤ ਨਾ ਪਾਵੇ। ਗੁਰਸਿੱਖਾ ਤੇਰੀ ਮੁਕਤੀ, ਤੇਰਾ ਰੱਬ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ, ਤੇਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਅਭੇਦਤਾ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਉਹ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਜੇ ਕੋ ਗੁਰ ਤੇ ਵੇਮੁਖ ਹੋਵੈ, ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਮੁਕਤ ਨਾ ਪਾਵੈ। ਪਾਵੈ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੋਰਥ ਹੈ ਕੋਈ, ਪੁੱਛੋ ਬਵੇਕੀਆਂ ਜਾਏ, ਅਨੇਕ ਜੋਨੀ ਭਰਮ ਆਵੈ, ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਮੁਕਤ ਨਾ ਪਾਏ। ਫਿਰ ਮੁਕਤ ਪਾਏ ਲਾਗ ਚਰਣੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਏ। ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਵਿਚਾਰ ਦੇਖੋ, ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਮੁਕਤ ਨਾ ਪਾਏ, ਮਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਰਨ ਧਿਆਵੈ ਗੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨ ਐਵੇਂ ਨਾ ਧਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਧਿਆ ਜਿਹੜੇ ਤੈਨੂੰ ਗੁਣ ਦੱਸੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਕੀ ਸੁਣੋ ਮੇਰੇ ਮੀਤਾ,
इस करके तू गुरु की शरण आके रब नूं जदों ध्यावेंगा फिर तेरे जीवन विच परिवर्तन की होवेगा। लोहा हिरन होवै संग पारस, गुण पारस को होए आवे गो। लोहा हिरन, हिरन दा अर्थ है सोना। लोहा जिहड़ा आ सोना बन जाता है। संग पारस, पारस जिहड़ा है कुछ धातां नूं सोना बनाउंदा है। गुरमत दे विच गुरु की व्याख्या जिहड़ी है वो पारस तक भी सीमित नहीं है, क्योंकि पारस की जिहड़ी समर्था आ वो कुछ धातां दी है। कुछ धातां नूं वो सोना बना सकदा, सारियां नूं नहीं। पर गुरु की वडियाई ये है, नानक सतगुर ऐसा जानी है जो सब सै लए मिलाए जियो। गुरु की वडियाई ये है कि खत्री ब्राह्मण सूद वैस उपदेश चौं वर्ना को साझा। गुरु की वडियाई ये है। लोहा हिरन होवै संग पारस, गुण पारस को होए आवे गो। कहते जदों लोहा पारस दे नाल जुड़दा है वो सोना बन जाता है। पर गुरु पारस जो है जदों इहदे नाल सिख जुड़दा है, कहते गुरु इन्नी रहमत वरताउंदा आ आपां हैरान हो जाने आ। वह प्रगटिओ मर्द अगमड़ा वरियाम अकेला, वाहो वाहो गोबिंद सिंह आपे गुर चेला। गुरु ते इन्नी समर्था करदा है। एक समा ओह आ जदों भाई लहणा जी कई साल लगातार देवी की पूजा करते ने, कर्मकांड करते ने, पर उहदे विच मन नूं शांति नहीं हुई। पर कुछ समा जदों गुरु की शरण विच आए ने, सतगुरां दे दर ते रह के घाल कमाई, सेवा कीती, कहंदे इन्नी रहमत दे पातशाह बन गए। अज जदों वो समा आया, होरिओ गंग वहाए उंदा, अज धन गुरु नानक देव महाराज जी ने अपना मस्तक भाई लहणा नूं धन गुरु अंगद देव महाराज जी बना के अपना मस्तक उन्हां दे चरनां ते रख दिता है। भाई गुरु ऐसा पारस है जिहड़ा कि होरनां नूं पारस बनाउण दे योग बना दिंदा है, पारस बना दिंदा है। भाई लहणा जी जे कदे गुरु की शरण विच ना आउंदे, ऐसी जगतर गुर नहीं सी बनना। ये धन गुरु नानक देव महाराज जी पारस दे चरनां विच आए ते लहणा जगतर गुर परस मुरार प्रवान होए। कहंदे गुण पारस को होए आवे गो। जिहड़े पारस दे गुण ने ना भाई उहदे विच आ जांदे ने, उहदे नाल वो सोना बन जांदा है। धन गुरु अमरदास जी ने भी जदों ये शब्द सुनिया सी ना, भया मनूर कंचन फिर होवै, जे गुर मिलै तनेहा, एक नाम अमृत ओ देवै, तो नानक त्रिष्टस देहा। कहंदे भया मनूर, मनूर पता किहड़ा लोहा हुंदा आ जिहड़ा निकम्मा हो जावे। जदों लोहे नूं ता दिता जांदा है, जिहड़ा लोहा सड़न तो बाद किसे काम नहीं आउंदा, कहंदे ऐसे लोहे वर्गा जिहदा जीवन हो जावे। भया मनूर कंचन फिर होवै, कहंदे वो लोहा ही नहीं वो सोना बन सकदा है। भया मनूर कंचन फिर होवै, जे गुर मिले तनेहा। जे धन गुरु ग्रंथ साहब जी वर्गे गुरु सानू मिले ने, भाई साडा जीवन भी मनूर तो कंचन बन सकता है। लोहा होयो लाल नदर सतगुर जद धारै, पाहां कहंदे बिख ते अमृत होयो, नाम सतगुर मुख भणियो। इन्नियां करामातां ने गुरु विच कि लोहा लाल बन गया है। इत्थे पारस ते सोना बनाउंदा है ना। गुरु की ऐसी रहमत वरतदी है, लोहा लाल बन जाता। बिख जिहड़ी है, जहर जिहड़ी है वो अमृत बन जाती है। पत्थर जिहड़े ने वो मानक बन जाते ने। सधारण लकड़ी जिहड़ी है, काठों सिरी खंड सतगुरु कीओ, ज्ञान गुर कहो विचारै। पर बनेगा किन्ना दा? जो सिंह साहब जी सानू हुक्मनामे तो पहलों जो शब्द पढ़ते ने, गुरु की मत, गुरु की मत जदों साडे जीवन विच आवेगी, ज्ञान गुर कहियो विचारै। जदों असीं गुरु का ज्ञान विचारांगे भाई, उदों साडा जीवन जिहड़ा है काठों सिरी खंड,
ਲੱਕੜ ਤੋਂ, ਸਧਾਰਨ ਲੱਕੜੀ ਤੋਂ ਇਹ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ਚੰਦਨ ਵਰਗਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਾਪੁਰਖ ਹੈ ਪਾਰਸ, ਜੋ ਲਾਗੈ ਸੋ ਫਲ ਪਾਵੈ ਗੋ। ਜਿਉ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਤਰੇ ਪ੍ਰਹਲਾਦਾ, ਗੁਰ ਸੇਵਕ ਪੈਜ ਰਖਾਵੈ ਗੋ। ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਾਪੁਰਖ ਹੈ ਪਾਰਸ। ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਭਟਕੀਏ ਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਆਖਦੇ, ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸੰਤ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਸੰਤ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਰਿਓ, ਗੁਰੂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪਾਰਸ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਖਦੇ, ਜੋ ਲਾਗੈ ਸੋ ਫਲ ਪਾਵੇਗੋ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਪਾਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗਾ, ਹੁਣ ਜੁੜਨ ਦਾ ਢੰਗ ਕੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਸ ਨਾਲ ਸੋਵੇਗਾ ਸੋਨਾ ਬਣੇਗਾ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਆ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨਾ, ਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣਨੀ, ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਣਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜੋ ਲਾਗੈ ਸੋ ਫਲ ਪਾਵੈ ਗੋ। ਲਾਗੇ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਨੇੜੇ ਹੋਣਾ, ਲਾਗੇ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲੈਣਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਅੰਜਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਅਗਿਆਨਤਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ। ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਗੁਰ ਦੀਆ, ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰ ਵਿਨਾਸ਼। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਲਾਗੇ ਸੋ ਲਾਗੈ, ਜੋ ਲਾਗੈ ਸੋ ਫਲ ਪਾਵੇਗੋ। ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗਾ, ਜੁੜਦੇ ਦੇ ਆਪਾਂ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨੇ, ਜੁੜਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਫਤਾਂ ਆਉਂਦੀ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਕਦੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਦਸਵੰਧ ਗੁਰੂ ਘਰ ਭੇਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਜੋੜਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਕੇ ਜੋੜਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਐਸੇ ਕਾਰਜ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਦੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨ ਬਣਨੇ, ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ, ਤਨ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੋ ਲਾਗੈ ਸੋ ਫਲ ਪਾਵੈ ਗੋ। ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਜੁੜੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਉ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਤਰੇ ਪ੍ਰਹਲਾਦਾ, ਗੁਰ ਸੇਵਕ ਪੈਜ ਰਖਾਵੇ ਗੋ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਵਰਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਹੋਵੇ ਉਹ ਪਿਤਾ ਹੋਵੇ, ਪਿਤਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਅਹਿਲਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਆਪੇ ਹੀ ਬਣਨੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਅਹਿਲਕਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ? ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਰਾਜੇ ਸੀ ਮੁਕੱਦਮ ਕੁੱਤੇ, ਜਾਏ ਜਗਾਇਨ ਬੈਠੇ ਸੁੱਤੇ। ਜਿੱਥੇ ਰਾਜਾ ਹੀ ਐਸਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਅਹਿਲਕਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੇ ਤਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਪਿਤਾ ਨੇ ਬੇਅੰਤ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰ ਸੇਵਕ ਪੈਜ ਰਖਾਵੇ ਗੋ। ਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਪੈਜ ਰੱਖਦਾ ਆ, ਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਨਿਕਟ ਹੋ ਕੇ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਸਤਰ ਅਨੇਕ ਚਲਾਵਤ ਘਾਵ, ਤਉ ਤਨ ਏਕ ਨਾ ਲਾਗਨ ਪਾਵੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਬਚਨ ਬਚਨ ਹੈ ਨੀਕੋ, ਗੁਰ ਬਚਨੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਵੈ ਗੋ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ, ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਗਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਆਖਦੀ ਸਤਿਗੁਰ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੱਚੀ ਹੈ ਬਾਣੀ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਬਚਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰ ਬਚਨੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਵੈ ਗੋ। ਇਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਉ ਅੰਬਰੀਕ ਅਮਰਾ ਪਦ ਪਾਏ, ਸਤਿਗੁਰ ਮੁਖ ਬਚਨ ਧਿਆਵੈ ਗੋ। ਇਹ ਅੰਬਰੀਕ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭਗਤ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਜਦੋਂ ਵਰਤ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਰਿਖੀ ਆਇਆ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗਾਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਰਿਖੀ ਜਦੋਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਗਿਆ, ਇਹ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ।
कि वो आवे मैं तां वरत खोलांगा। रब दे प्यारे जिहड़े हुंदे ने गुरु दी सिੱਖਿਆ उन्हां दे कोल हुंदी है। गुरु ने सिੱਖਾਂ ਨੂੰ भी समझाया सी मेरा सिੱਖ जिहड़ा आ ये इन्ना को सतगुरां ने इहनूं बलवान बना दिता है, इहनूं किसी दे कोलों अपने साहे लगन जिहड़े ने सोधन की लोड़ नहीं पैनी, इहनूं किते जाण वास्ते मुहूर्त कढाउण की लोड़ नहीं पैनी। ये अमृत वेले उठे बाणी पढ़े, सब तो वड्डा मुहूर्त इहदे वास्ते यही है। सो इस तरह ये भगत ये राजा होया दी भगती दी सतगुर जी दृढ़ता की उदाहरण दिंदे ने। सतगुर मुख बचन ध्यावै गो। भाई होर आसां छड्ड के उस रब की भगती की आस करनी। सतगुर शरण शरण मन भाई सुधा सुधा कर ध्यावै गो। हुण जिहड़ी गुरु की शरण है सानू सब तो चंगी लगन लग पई। गुरु जी आखदे सतगुर शरण शरण मन भाई। सरना बड़ियां ने, किसी नूं मनुख की शरण चंगी लगती है, किसी नूं देवी देवतियां की चंगी लगती, किसी नूं दरख्तां की लगती, किसी नूं पहाड़ां की लगती है। कोई ना किसी वरजी सोई करे जो ही मन भावै। पर गुरु दे सिख नूं की चंगा लगता है? उन्होंने चंगा लगता एक घड़ी ना मिलते तां कल युग होता। हुण कद मिली है प्रैतुद भगवंता। मोए रहन ना विहावै नींद ना आवे बिन देखे गुर दरबारे जियो। सिख नूं गुरु की शरण चंगी लगती है। सुधा सुधा कर ध्यावै गो। भाई सुधा का अर्थ हुंदा है अमृत। ये गुरु की जिहड़ी शरण आ, गुरु के मार्ग ते चलना, गुरु की बाणी पढ़नी, ये अमृत जिहड़ा है दे राही वो रब नूं ध्याउंदा है। दयाल दीन भय है सतगुर हर मार्ग पंथ दिखावे गो। कहंदे भाई जदों गुरु दयाल हुंदा है। हुण गुरु की दयालता की व्याख्या बड़ी लंबी है। भाई गुरदास जी लिखते ने इन्ना भरोसा करके आखते ने ऐ दुनिया के लोगों श्री गुर दयाल की दया ना आन देव मैं जो खंड ब्रह्मंड उदय अस्तलो धाई है। गुरु वर्गी दयालता किहदे विच हो सकती है? नहीं हो सकती किसी विच। कहंदे जे परख करनी सवेर तो लैके शाम तक भड़क के देख लो, गुरु वर्गी दयालता किसी होर विच नहीं है। कहंदे सतगुर जिहड़े ने दयाल दीन भय है सतगुर हर मार्ग पंथ दिखावे गो। जदों गुरु किसी ते दयाल हुंदा है ना, फिर सतगुर दया करे सुख दाता हम लावै आपन पाली। अपने मार्ग ते तोर लैंदा, अपने पंथ ते तोरदा है। सतगुर शरण पए से थापे तिन राखन को प्रभ आवे गो। भाई ਜਿਹੜੇ गुरु की शरण आए ने ना, उन्होंने थापे, उन्होंने परमेश्वर थापदा भी है, नवाजदा भी है। तिन राखन को प्रभ आवेगो, उन्हों की सहायता वास्ते परमेश्वर आउंदा। किवें आउंदा आ? जिवें प्रहलाद वास्ते आया, जिवें भगत धन्ना जी की सहायता करने वास्ते आया। भाई जिवें प्रहलाद नूं तारिया, कहंदे इसे तरह भाई रब जिहड़ा आ संतां के कारज आप खलोया हर काम करावन आया राम। सतगुर शरण पए से थापे। पर जिहड़े गुरु की शरण पैंदे ने तिन राखन को प्रभ आवेगो, उन्हां दी रखिया सहायता वास्ते परमेश्वर आप आउंदे ने। जे को सार संद जाने ऊपर फिर उल्टो तिसै लगावे गो। बड़े ऐसे ने जिहड़े रब दे प्यारिਆਂ ਨੂੰ, जिहड़े गुरु की सेवा निभाउण वालिਆਂ ਨੂੰ परेशान करन दा यतन करते ने। बाणी आखदी जो जो तेरे भगत दिखाए तत्काल तुम मारा। कहंदे समा ज़्यादा नहीं लगता। जे को सार संधे जन उपर, जे कोई रब दे प्यारिਆਂ ते तीर दे नाल हमला करे, भावें बोलां दा तीर होवे दूसरा तीर होवे, फिर उल्टो तिसे लगावे गो। कहंदे जिवें कोई आसमान दे वल नूं करके थुकेगा उहदे मूँह ते पवेगा, ओहो जी हालत उन्हां दोखियां दी हुंदी है। हर 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 सर सेव है तिन दरगह मान देवावै गो। भाई जिहड़े रब नूं सेवदे ने, जिहड़े परमेश्वर नूं ध्याउंदे ने, परमेश्वर रूपी समुंदर नूं उन्हां नूं हर दरगह मान देवावै गो। रब दे घर विच उन्हां नूं मान मिलदी, उन्हां दी इज्जत रब आप रखदा है।
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਜ ਸਵਾਰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਕੀ ਆਪ ਪੈਜ ਰਾਖੀ। ਗੁਰਮਤਿ 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 ਧਿਆਵੈ, ਹਰ ਗਲ ਮਿਲ ਮੇਲ ਮਿਲਾਵੈ ਗੋ। ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਰਾਹੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲ ਲਾ ਕੇ ਮੇਲ ਮਿਲਾਵੈ ਗੋ। ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਆਪ ਗਲੇ ਮਿਲਦਾ। ਜੋ ਸ਼ਰਨ ਆਵੈ ਤਿਸ ਕੰਠ ਲਾਵੈ, ਇਹ ਬਿਰਧ ਸੁਆਮੀ ਸੰਦਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਦ ਵੇਦ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ, ਗੁਰ ਪਰਚੈ ਨਾਮ ਧਿਆਵੈ ਗੋ। ਸਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਆਸਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰ ਈਸਰ, ਗੁਰ ਗੋਰਖ, ਗੁਰ ਗੋਰਖ ਬਰਮਾ, ਗੁਰ ਪਾਰਬਤੀ ਮਾਈ। ਸਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਹੀ ਨਾਦ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਹੀ ਵੇਦ ਹੈ। ਗੁਰ ਪਰਚੈ ਨਾਮ ਧਿਆਵੈ ਗੋ। ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਧਿਆਉਂਦਾ। ਹਰ ਹਰ ਰੂਪ ਹਰ ਰੂਪੋ ਹੋਵੈ, ਹਰ ਜਨ ਕੋ ਪੂਜ ਕਰਾਵੈ ਗੋ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਰਾਹੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦਾ ਆ ਨਾ, ਰੱਬ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆ? ਜਿਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਜਿਆ ਤਿਨ ਹਰ ਪੂਜ ਕਰਾਵਾਂ। ਲੋਕ ਸੜਦੇ ਨੇ ਰੱਬੀ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਤੋਂ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਇੰਨਾ ਦਿਆਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦਾ ਆ, ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ। ਜਿਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਜਿਆ ਤਿਨ ਹਰ ਪੂਜ ਕਰਾਵਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਦੇ ਭਾਈ ਰੱਬ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਕਤ ਨਰ ਸਤਿਗੁਰ ਨਹੀਂ ਕੀਆ, ਤੇ ਬੇਮੁਖ ਹਰ ਭਰਮਾਵੈ ਗੋ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਕਤ ਬਿਰਤੀ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਬੇਮੁਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਭਟਕਦੇ ਹਨ। ਲੋਭ ਲਹਿਰ ਸੁਆਨ ਕੀ ਸੰਗਤ, ਬਿਖ ਮਾਇਆ ਕੁਰੰਗ ਲਗਾਵੈ ਗੋ। ਲੋਭ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਸਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਭਟਕਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕੁਰੰਗ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਲਾਉਂਦਾ, ਪਿੰਜਰ ਨੂੰ ਚੂਸਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਭੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਕਤ ਬਿਰਤੀ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਸਭ ਜਗਤ ਕਾ ਤਾਰਕ, ਲਗ ਸੰਗਤ ਨਾਮ ਧਿਆਵੈ ਗੋ। ਭਾਈ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਖਦੇ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦਾ ਤਾਰਕ ਹੈ। ਤਮ ਸੰਸਾਰ ਚਰਨ ਲਗ ਤਰੀਐ, ਸਭ ਨਾਨਕ ਬ੍ਰਹਮ ਪਸਾਰੋ। ਜਿਸ ਕਾ ਸਭ ਆਧਾਰੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਆ। ਭਾਈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਧਿਆਓ। ਨਾਨਕ ਰਾਖ ਰਾਖ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਰਾਖ ਸਮਾਵੈ ਗੋ। हे ਰੱਬ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਰੱਖ ਲੈ ਮਾੜੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ, ਭੈੜੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਪਾਸ ਦਵਾਸ ਨਾ ਭਿੱਟੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਕ੍ਰੋਧ ਚੰਡਾਲ। ਸਤਿਗੁਰ ਆਇਓ ਸ਼ਰਨ ਤੁਹਾਰੀ, ਰਾਖ ਰਾਖ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਰਾਖ ਸਮਾਵੈ ਗੋ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲੈ। ਸ਼ੱਕਾ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 6 ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਜੋੜ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਹੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਹੀ ਸੰਤ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਹੀ ਪਾਰਸ ਹੈ। ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਚਰਨੀ ਲੱਗ ਕੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਉਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਆਹ ਸੰਗਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਖਸ਼ਣ ਯੋਗ ਨੇ ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੁਗੋ ਜੋਗਾ ਟਾਲ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਅਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਐਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਰੱਬ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।